السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ایپیسوڈ 43 آف قانون دانز ویکلی کیس لا بلیٹن۔ ہر ایپیسوڈ کی طرح اس ویک بھی ہم لاسٹ ویک میں رپورٹ کی گئی میجر ججمنٹس کو آپ تک پہنچائیں گے اور ان میں ریز کیے گئے مین پوائنٹس کو انالائز کریں گے۔ تو آئیے لیٹس بگن ود دی سپریم کورٹ ججمنٹ۔ سپریم کورٹ آف پاکستان راجہ ظہور احمد ورسز کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان تھرو اٹس چیئرمین۔ یہ کیس سپریم کورٹ کے سامنے ایک سول پٹیشن کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس کیس کے فیکٹس پر کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا CDA کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے پٹیشنرز کی ریزیڈینشیل پراپرٹیز کو کمرشلائز کیا۔ البتہ انہیں بعد میں یہ ریئلائز ہوا کہ یہ اسلام آباد کے ماسٹر پلان کے خلاف ہے اور اپنے پرانے آرڈر کو ریسنٹ کیا اور پھر پٹیشنرز کو یہ نوٹس ایشو کیا کہ وہ اپنی لینڈ کو اس کے مقصد کے مطابق یوز کرے۔ پٹیشنرز نے اس نوٹس کو اس گراؤنڈ پر چیلنج کیا کہ ان کی پراپرٹی کمرشلائز ہو چکی ہے اور انہوں نے اس حوالے سے سوٹ بھی فائل کیے کہ ان کی پراپرٹیز کمرشلائز ہو چکی ہے اور انہیں کمرشل پراپرٹی ڈکلیئر کیا جائے۔ البتہ اس حوالے سے CPC کے آرڈر 39 رولز 1 اور 2 کے نیچے فائل کی گئی اپلیکیشنز اور پٹیشنرز کے سوٹس اور ریویژن پٹیشنز ڈسمس کر دیے گئے۔ اس کیس میں کورٹ کے سامنے مین ایشو یہ تھا کہ کیا کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا CDA کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ ماسٹر پلان آف اسلام آباد کے خلاف جاتے ہوئے پراپرٹی کے یوز سے متعلق پرمیشن گرانٹ کر سکیں۔ اس ایشو پر کورٹ نے کہا کہ CDA آرڈیننس 1960 کو اس لیے انیکٹ کیا گیا تاکہ اسلام آباد کی پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کے لیے ارینجمنٹس کی جائے۔ CDA کے اوپر یہ آبلیگیشن تھی کہ وہ کیپٹل سائٹ کے لیے ماسٹر پلان بنائے اور دیگر اسپیسیفائڈ ایریاز کے لیے بھی پلان بنائے اور یہ سارے پلانز فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے اپروو ہونے تھے۔ اسی لیے اس ایریا میں زمین کی زوننگ، لینڈ ریزرویشن وغیرہ ماسٹر پلان کے مطابق ہی ہو سکتی تھی اور CDA کے پاس کوئی بھی ایسی ڈسکریشنری اتھارٹی نہیں تھی کہ وہ ماسٹر پلان کے خلاف جاتے ہوئے زمین کے یوز کا ڈیولپمنٹ سے متعلق کوئی بھی ڈیسیشن یا پرمیشن گرانٹ کرے۔ CDA کے اوپر آرڈیننس کے تحت یہ آبلیگیشن تھی کہ وہ لینڈ کے یوز کو ماسٹر پلان کے مطابق ہی ریگولیٹ کرے اور ماسٹر پلان کے خلاف جانے پر پابندی ایک ایبسولوٹ پابندی تھی۔ 2022 CLC 1253 عالیہ جبین ورسز محمد اشفاق۔ یہ کیس آزاد جموں اینڈ کشمیر کے سپریم کورٹ کے سامنے ایک سول اپیل کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس کیس کے فیکٹس پر اپیلنٹ نے 4 سوٹس فائل کیے جن میں سوٹس فار ڈسولیوشن آف میرج، ریکوری آف ڈاوری آرٹیکلز، ریکوری آف مینٹیننس اینڈ ریکوری آف ہاؤس شامل تھے۔ البتہ لوور کورٹ نے خلا کی بیسس پر میرج تو ڈیزالو کر دیا لیکن مینٹیننس اور ڈاور کے سوٹس کو ڈسمس کر دیا اور فیملی کورٹ کی شریعت ایپلیٹ بینچ نے بھی اپیلنٹ کے ان فیصلوں کے خلاف اپیل ڈسمس کر دی۔ اس کیس میں کورٹ کے سامنے 2 مین ایشوز تھے۔ پہلا ایشو یہ تھا کہ وائف کس سیناریو میں ہسبینڈ سے مینٹیننس کلیم کر سکتی ہے۔ اس ایشو پر کورٹ نے کہا کہ 2019 SCR 226 اور 2002 CLC 1450 کے مطابق ایک وائف صرف تب تک مینٹیننس کے لیے انٹائٹلڈ ہے جب تک وہ اپنے ہسبینڈ کو اوبے کرے اور اس کے ساتھ رہے۔ اگر کوئی وائف اپنی مرضی سے والنٹیرلی اپنے ہسبینڈ کا گھر چھوڑ دے تو وہ پاسٹ یا فیوچر مینٹیننس کے لیے انٹائٹلڈ نہیں۔ اس کیس کا سیکنڈ ایشو یہ تھا کہ خلا اور کروئلٹی کے گراؤنڈ پر ڈسولیوشن آف میرج کن سرکمسٹانسز میں کلیم کیا جا سکتا ہے۔ اس ایشو پر کورٹ نے کہا کہ یہ بات سچ ہے کہ اپیلنٹ نے انیشلی ڈسولیوشن آن دا گراؤنڈ آف کروئلٹی نہ کہ خلا ڈیمانڈ کیا تھا۔ البتہ کورٹ نے کلیریفائی کیا کہ خلا کا کوسچن ایک پیور کوسچن آف لا ہے جو کہ پروسیڈنگز کی کسی بھی سٹیج پر ریز کیا جا سکتا ہے اور کورٹ اسے ایویڈنس کی بیسس پر ڈیسائیڈ کر سکتا ہے۔ اس کیس کے فیکٹس پر اپیلنٹ اپنے خلاف کروئلٹی پروف نہیں کر سکی اور انہوں نے اپنی پلینٹ میں کلیئرلی لکھا کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کسی بھی حال میں نہیں رہنا چاہتی۔ اسی لیے اب اپیلنٹ یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ خلا نہیں چاہتی۔ انہی ایشوز کی بیسس پر کورٹ نے یہ اپیل ڈسمس کر دی اور لوور کورٹس کے فیصلوں کو اپہولڈ کیا۔ 2022 CLC 1386 عبد الواحد جہاجو ورسز پنہون۔ یہ کیس سندھ ہائی کورٹ کے سامنے ایک سول ریویژن اپلیکیشن کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس کیس کے فیکٹس پر ایپلیکنٹ نے ایک سوٹ فار پرماننٹ انجنکشن فائل کیا۔ رسپونڈنٹس نے ایک ریٹن اسٹیٹمنٹ کے تھرو پلینٹ میں کی گئے اسرشنز کو ڈینائی کیا۔ البتہ ٹرائل کورٹ نے اس کیس میں ایشوز فریم کیے اور ایپلیکنٹ نے 2 وٹنسز ایگزامن بھی کیے۔ رسپونڈنٹ نے پھر ایشوز فریم ہونے کے بعد CPC کے آرڈر 7 رول 11 کے تحت ایپلیکیشن فائل کی اور ٹرائل کورٹ نے ایپلیکنٹ کی پلینٹ ریجیکٹ کر دی۔ اس کیس میں کورٹ کے سامنے ایک ہی مین ایشو تھا، وہ یہ کہ سوٹ فار پرماننٹ انجنکشن کی کیا ریکوائرمنٹس تھی اور کن کنڈیشنز کے تحت ایک سوٹ ڈکلیریشن کے لیے لائے کرتا ہے۔ اس ایشو پر کورٹ نے کہا کہ پریزنٹ کیس کے فیکٹس پر ایپلیکنٹ کے والد کا نام سوٹ پراپرٹی سے ریلیٹڈ ریکارڈ آف رائٹس میں تھا اور ایپلیکنٹ کو رسپونڈنٹ سے یہ خطرہ تھا کہ وہ فورجڈ ڈاکیومنٹس کی بیسس پر انہیں ان کی زمین سے ڈسپوزیس کر دیں گے۔ اس ایشو کو ایگزامن کرنے کے لیے کورٹ نے CPC کے آرڈر 7 رول 11 کو غور سے انالائز کیا اور اس کے ساتھ CPC کے سیکشن 9 پر بھی انالیسس دیا۔
सेक्शन 9 के तहत एक सिविल कोर्ट के पास हर सिविल राइट, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन से मुतालिक अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन है। इस केस के फैक्ट्स पर इस बात पे कोई शक नहीं थी कि एप्लीकेंट के वालिद सूट लैंड के ओनर थे और इनहेरिटेंस के लॉ के तहत प्रोपोसिटस की डेथ के बाद उसकी तमाम लीगल एयर्स इमूवेबल प्रॉपर्टी के शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। इस केस के फैक्ट्स पर एप्लीकेंट के पास अपने वालिद की टाइटल डॉक्यूमेंट्स थी, जिसकी वजह से उनके फेवर में एक प्राइमा फेसी केस था। प्राइमा फेसी केस के अलावा परमानेंट इंजंक्शन की 2 और रिक्वायरमेंट्स भी थी, जिनमें बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस और इरेपरेबल लॉस शामिल था, जिसकी वजह से एप्लीकेंट के पास परमानेंट इंजंक्शन के ग्रांट के लिए तमाम कंडीशंस मौजूद थे। इसी वजह से कोर्ट को कैप्रिशियसली एप्लीकेंट की प्लेंट रिजेक्ट नहीं करनी चाहिए थी और इस सूट को मेरिट्स की बेसिस पर डिसाइड होना चाहिए था। लाहौर हाई कोर्ट गुलाम सिद्दीक वर्सेस एडिशनल सेशंस जज। इस केस के फैक्ट्स पर रिस्पोंडेंट ने सीआरपीसी के सेक्शन 133 के तहत पिटिशनर के खिलाफ एक एप्लीकेशन फाइल की और उनके एरिया के मैजिस्ट्रेट ने एसएचओ को डायरेक्ट किया कि वो कंसर्न्ड पैसेज को पब्लिक के लिए खुलवाए। पिटिशनर की जानिब से दायर की गई क्रिमिनल डिवीजन को डिसमिस कर दिया गया और पिटिशनर ने लोअर फोरम्स की फाइंडिंग को रिट पिटिशन के थ्रू चैलेंज किया। इस केस में कोर्ट के सामने 3 मेन इशूज थे। पहला इशू ये था कि क्या सेक्शन 133 के तहत तब एप्लीकेशन लाई जा सकती है जब पब्लिक राइट ऑफ वे को ऑफिशियली सैंक्शन नहीं किया गया था, लेकिन पब्लिक इसके बावजूद इस राइट ऑफ वे को इस्तेमाल कर रही थी। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 133 को अट्रैक्ट करने के लिए वो राइट ऑफ वे जिसे न्यूसेंस रिमूव करवाना हो, एक ऐसी राइट ऑफ वे होनी चाहिए जिसे पब्लिक यूजफुली इस्तेमाल कर रही हो। ये बात ज़रूरी नहीं कि ऐसे पैसेज या स्ट्रीट को लैंड रिकॉर्ड में ऑफिशियली एक पब्लिक वे डिक्लेयर किया हो, क्योंकि सेक्शन 133 अट्रैक्ट होने के लिए लैंड की ओनरशिप ज़रूरी नहीं बल्कि उसका पब्लिक की जानिब से इस्तेमाल ज़रूरी है। इस केस का सेकंड इशू ये था कि क्या ये बात लाजमी थी कि एक जॉइंट खाते का ओनर कंसर्न्ड पैसेज या राइट ऑफ वे को मखसूस तौर पर पब्लिक यूज़ के लिए डेडिकेट करे। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि एक कॉमन या जॉइंट खाते में हर को शेयरर एक ओनर इन पोजीशन के तौर पर कंसिडर किया जाता है। अगर उनकी ज़मीन का कोई हिस्सा पब्लिक आम तौर पर इस्तेमाल कर रही हो तो ये लाजमी नहीं कि हर को ओनर एक्सप्रेसली इसे पब्लिक यूज़ के लिए डेडिकेट करे, और ये चीज़ उसके कॉन्डक्ट से भी इम्प्लाई की जा सकती है। इस केस का लास्ट इशू ये था कि सीआरपीसी में सेक्शन 133 की इंसर्शन का क्या मतलब था। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 133 का मकसद उस प्रोविजन के नाम से ही जाहिर है और ये सेक्शन मैजिस्ट्रेट को इख्तियार देती है कि वो एक न्यूसेंस के रिमूवल के लिए कंडीशनल ऑर्डर करे और ना कि ज़मीन के नेचर को डिटर्मिन करे। इस प्रोविजन का मकसद सेक्शन 139A रीइंफोर्स करता है, क्योंकि इस सेक्शन के मुताबिक सेक्शन 133 के नीचे एप्लीकेशन के खिलाफ वाहिद डिफेंस ये है कि पब्लिक राइट की एग्जिस्टेंस को डिनाई किया जाए। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग फाउंडेशन एंड अनदर वर्सेस अदनान सैयद एंड 10 अदर्स। अदालत के सामने सवाल फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग स्कीम्स में अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट्स टू जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की रिवाइज्ड पॉलिसी के हवाले से था। चीफ जस्टिस अतर मिनला और जस्टिस मोहसिन अख्तर किरानी ने कहा कि रेलिवेंट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के प्रिविलेजेस और एंटाइटलमेंट्स डिस्क्राइब थे। एक सिविल सर्वेंट या फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के पास कोई राइट या एंटाइटलमेंट नहीं थी टू अ प्लॉट कॉस्टिंग लेस देन इट्स मार्केट वैल्यू। ना ही फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी एक्ट 2020 के अंडर वो एंटाइटल्ड थे कि वो किसी स्कीम में बेनिफिशियरी बन जाए अनलेस एग्जीक्यूटिव बोर्ड या फेडरल गवर्नमेंट उन्हें स्पेसिफाइड ग्रुप्स में डिक्लेयर और नोटिफाई करे, क्योंकि ये कॉन्ट्री टू पब्लिक इंटरेस्ट था। कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर भी ये परमिसिबल नहीं था कि एक जज या कोर्ट पीपल एट लार्ज के फंडामेंटल राइट्स यूसर्प करे। FGEHA एक्ट 2020 या कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 1960 दोनों के अंडर FGEH अथॉरिटी और फेडरल गवर्नमेंट में ऐसी कोई भी पावर वेस्टेड नहीं थी कि वो स्कीम लॉन्च करे कॉन्ट्री टू द पब्लिक इंटरेस्ट। लिहाजा रिवाइज्ड पॉलिसी इन क्वेश्चन इलीगल थी और इंट्रा कोर्ट अपील डिसमिस हो गई। लाहौर हाई कोर्ट मसमात शहनाज शफीक वर्सेस मसमात गुलनार खान। इस केस के फैक्ट्स पर रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने पिटिशनर्स और रिस्पोंडेंट्स नंबर 2 to 5 के खिलाफ एक सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल किया। पिटिशनर्स ने भी एक सूट फॉर डिक्लेरेशन विद परमानेंट इंजंक्शन फाइल किया, जिसके थ्रू उन्होंने गिफ्ट डीड की कैंसिलेशन के लिए प्रे किया। इस करंट सिविल रिविजन और इससे कनेक्टेड सिविल रिविजन्स में उन इम्प्यूग्ड ऑर्डर्स की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया, जिनके थ्रू पिटिशनर की प्लेंट रिजेक्ट की गई और रिस्पोंडेंट नंबर 1 का सूट डिक्री कर दिया गया। इस केस के फैक्ट्स पर कोर्ट के सामने 2 मेन इश्यूज थे। पहला इशू ये था कि क्या कोर्ट डोनर की जानिब से गिफ्ट के एडमिशन की बेसिस के ऊपर जजमेंट पास कर सकता है। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि डोनर की जानिब से अगर गिफ्ट को क्लियर अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट के थ्रू एडमिट किया जाए तो CPC के ऑर्डर 12 रूल 6 को ऑर्डर 15 रूल 1 के साथ पढ़ते हुए एक एप्लीकेशन मूव होने पर
कोर्ट अपनी डिस्क्रिप्शन में कोई भी ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है जो उसे फिट लगे। इस केस का सेकंड इशू ये था कि क्या एक सिविल कोर्ट किसी शख्स को मेंटली डिसऑर्डर्ड पर्सन डिक्लेयर कर सकता है। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि PLJ 2007 लाहौर 144 के तहत सिर्फ मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस 2001 के तहत एस्टैब्लिश किया गया फॉरम ही किसी शख्स को मेंटली डिसऑर्डर्ड पर्सन डिक्लेयर कर सकता है और इस प्रोविजन का ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। फातिमा वर्सेस नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी थ्रू डायरेक्टर जनरल। इस केस में प्लेंटिफ ने मैनुअल नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ऑब्टेन किया और कुछ देर बाद नादरा से CNIC ऑब्टेन कर लिया। CNIC की एक्सपायरी के बाद उसने अथॉरिटी को रिन्यूअल के लिए अप्रोच किया, जो कि इस बेसिस पर रिफ्यूज़ हो गई कि CNIC ब्लॉक था, जबकि रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट कर रहा था कि नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2000 के अंडर प्लेंटिफ ड्यूली रजिस्टर्ड थी और सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करके अथॉरिटी ने CNIC इशू किया था। प्लेंटिफ एक सिटीजन बाय बर्थ थी तो ऑटोमेटिकली एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान भी थी। सिर्फ एक वर्बल असर्शन उसे उसके फंडामेंटल राइट से डिप्राइव नहीं कर सकती थी। कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड राइट नोटिफिकेशन से नहीं लिया जा सकता। अथॉरिटी ने बगैर नोटिस दिए उसका CNIC ब्लॉक किया था। अथॉरिटी ने आर्बिट्ररीली एक्ट किया और अपना बर्डन भी डिस्चार्ज नहीं किया, लिहाजा इस डिवीजन पिटिशन को एक्सेप्ट कर लिया गया और सूट डिक्री हो गया। इसी के साथ आज का बुलेटिन खत्म होता है। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते विद सम न्यू जजमेंट्स।